नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। 1960 में यानी आज से 64 साल पहले वलसाड जिले के उमरगाम तालुका के देहरी गांव में कल्पवृक्ष फार्म के नाम से 15 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती की शुरुआत भास्कर सावे ने की थी। उन्होंने खेती व्यवसाय नहीं बल्कि धर्म है का जीवन संदेश दिया और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती को सबसे अच्छा विकल्प बताया। भास्कर सावे ने 5 सिद्धांतों के आधार पर प्राकृतिक खेती की ज्वाला प्रज्वलित की थी। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन 6 दशक बाद भी भारत और विश्व के 50 से 60 देशों के कृषि वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, किसान, प्रोफेसर, डॉक्टर और स्कूल कॉलेज के छात्र हर साल हजारों की संख्या में कल्पवृक्ष प्राकृतिक खेती फार्म में प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों को समझने के लिए आते हैं। भास्कर भाई द्वारा जलाई गई प्राकृतिक खेती की मशाल को आज भी जलाए रखने वाले उनके 72 वर्षीय पुत्र नरेश भाई सावे से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने पिता द्वारा दिए गए 5 सिद्धांतों खेती, खाद, पानी, निराई और फसल संरक्षण की बात की। खेती का अर्थ है कि आलसी कीड़े अपने भोजन के लिए जमीन पर आते हैं और फिर अपनी जान बचाने के लिए जमीन के अंदर वापस चले जाते हैं। इस प्रक्रिया से 24 घंटे में लगभग 10 बार उनकी ऊपर नीचे आवाजाही होती है, जिससे जमीन खुद ब खुद जुताई जाती है और पौधों की जड़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचता। खाद के रूप में पेड़ के पत्ते, फूल, फल और बीज उपयोगी होते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद सूरज की गर्मी से पौधों को पानी दिया जाता है। प्राकृतिक खेती को नवनिर्माण मानते हुए नरेश भाई आगे बताते हैं कि उनके पिताजी शिक्षक की नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़कर प्राकृतिक से नाता जोड़ा। शुरुआत में 1951 से रासायनिक खाद का उपयोग करते हुए खेती की थी। साथ ही रासायनिक खाद की एजेंसी भी थी, लेकिन 1957 में भारी नुकसान हुआ। इसके बाद अनुसंधान के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि समस्या मिट्टी में नहीं है बल्कि खेती की पद्धति में है। उन्होंने जंगलों की ओर ध्यान दिया और जियो और जीने दो के प्राकृतिक चक्र को समझा। जब बिना जुताई, खाद या सिंचाई के जंगलों में पेड़ पौधे बढ़ सकते हैं तो खेतों में क्यों नहीं। इस विचार के साथ उन्होंने 1960 में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। उन्होंने यह सिद्धांत अपनाया कि प्रकृति स्वयं अपने सृजन का संरक्षण करती है। पहले साल में उनकी उपज आधी हो गई थी, लेकिन लाभ बढ़ गया। प्राकृतिक खेती में खर्च कम होने के कारण आय में वृद्धि होती है। इसके बाद से उन्होंने 1960 से बिना रासायनिक खाद, कीटनाशक और खेती की जुताई किए अपनी जमीन को प्रयोगशाला मानकर कई प्रयोग किए, जिसमें सफलता मिली और देश विदेश के किसान और शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। फिलहाल उनके 15 एकड़ के कल्पवृक्ष खेत में 250 चीकू के पेड़, 350 नारियल के, 700 सुपारी के, 1000 केले के और 10 आम के पेड़ हैं, जबकि 30 एकड़ के सोनाली फार्म की जमीन पर 1100 चीकू, 600 आम, 650 नारियल और 2000 सुपारी के पेड़ हैं। इसके अलावा एवोकाडो, लक्ष्मण फल और पपनस जैसे कई फलों की भी खेती हो रही है। उनकी तीसरी पीढ़ी अब सूखे नारियल से तेल निकालकर मूल्यवर्धित प्राकृतिक खेती कर रही है। इस तरह सालाना कुल मिलाकर लगभग 14 लाख रुपए की आय आराम से घर बैठे प्राप्त होती है। मारू नाम नरेश भास्कर सावे, गाम देहरी, तालुको उमरगाम, वलसाड, कल्पवृक्ष। અમે લગભગ 60થી પપ્પાએ ચાલુ કર્યું હતું, 1960થી ધીમે ધીમે કરીને 65-70 સુધીમાં કમ્પ્લીટલી ઓર્ગેનિક ચાલુ કર્યું. એમના પાસે તે પહેલાં એજન્સી હતી રાસાયણિક ખાતરની, તે પણ એક ઝાટકામાં એમને બંધ કરી દીધી છે. અને પછી ધીમે ધીમે બધા પ્રયોગો કર્યા પોતાના મેળે જાત જાતના. પછી ધીમે ધીમે કરતાં બધા ખેડૂતોને સરકારના ઓફિસરોને બધા આવવા લાગ્યા. તે વખતે છે ને આપણે ખેતીવાડી ખાતા છે ને પ્રદર્શન રાખતા હતા, સેમિનાર રાખી તેના જોડે પ્રદર્શન રાખતા. ત્યાં જાત જાતના બધા પ્રયોગોના બધા એ મૂકતા હતા. દાખલા તરીકે એમ કે સોપારી મૂકે, નારિયેળી મૂકે, પછી શાકભાજી મૂકે, તો પહેલું, બીજું, ત્રીજું અમને બક્ષિસ મળતું હતું. કારણ કે અમે બંને ભાઈઓ ને પપ્પા અમે ત્રણેય નામે મૂકે તો પહેલું બીજું એવોર્ડ પણ અમને જ સરકાર તરફથી મળતું હતું.
પછી એમ કરતાં કરતાં પછી વિદેશના લોકો બધા આવવા લાગ્યા. લગભગ જર્મની છે, ઓસ્ટ્રેલિયા છે, ફ્રાન્સ છે, અમેરિકા છે, પછી ઇઝરાયલ છે, આવા બધા ચીનથી પણ લોકો બધા આવે છે, બંગાળથી પણ આવે છે. આવા બધા આવતા ગયા ને જાત જાતના લોકો આવતા. પછી એમને બજાજ એવોર્ડ મળ્યો, લિમ્કા બુક રેકોર્ડ મળ્યો, પછી ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ આઈફામ એ પણ એમને ડિક્લેર કરવામાં આવ્યો અહીંયા ચીનમાં, ને જર્મનીમાં એમને બોલાવીને ત્યાં એમને આપવામાં આવ્યો. એની અંદર આ 5 એવોર્ડ છે. તો પહેલો એવોર્ડ એમને અપાયો છે. આજ સુધી 2 એવોર્ડ બે જ અપાયા. એમાં પહેલો જે સંસ્થાપક છે એ સંસ્થાનો તેનો છે ને એમાં જ લગભગ 300-400 NGO જોડાયેલા છે ને એ આખી ટીમ અહીંયા આવેલી. એ લોકો લગભગ 20 વર્ષ એના પર રિસર્ચ કર્યું, પછી પપ્પાને એવોર્ડ આપ્યો છે. પછી જે જાપનીઝ શાસ્ત્રજ્ઞ માસાતોકી ફુકુઓકા એ પણ આવી ગયા ને એ ત્રીજી વાર ભારતમાં ભ્રમણ કરતા હતા. તો ત્રીજી વાર કરવાનો એમનો ઉદ્દેશ કે મારો કોઈ ફોલોવર એમને મળતો નથી, કારણ કે આફ્રિકા એ લોકો ફરીને આવ્યા, ત્યાં પણ કોઈ મળ્યો નથી. તો પછી અહીંયા આવ્યા એટલે અહીંયા બહુ ખુશ થઈ ગયા. એટલે અત્યારે મારે એમ કે એમને કીધું કે મારે હવે મરવા માટે કંઈ વાંધો નથી, કારણ કે મારા ફોલોવર મારા કરતાં આગળ છે એમ કરીને એમને કીધું. પછી અહીંથી જે એક સંસ્થા હતી એ સંસ્થા એમને મુંબઈ લઈ ગઈ. મુંબઈ પછી એમને પત્રકાર પરિષદ કહેવા લાગે કે તમે અહીં ક્યાં જઈ આવ્યા અને શાના માટે આવેલા, બધી વાતો કરી. તો એમને કીધું કે મને કે એક ગુજરાતની અંદર ભાસ્કર સાવે જે એમ કે ખેતીના ગાંધીજી છે એ મને મળ્યા, એમ કે બહુ ખુશ થઈ ગયા. તેવી જ રીતના અણુશાસ્ત્રજ્ઞ અનિલ કાકોડકર એમને પણ મુલાકાત આપેલી, એ પણ બહુ ખુશ થઈ ગયા. એમની પણ જ્યારે વિજ્ઞાન પરિષદનું મિટિંગ હતી ત્યાં લગભગ 2000 જેટલા ખેડૂતો હતા. તો એમને પૂછ્યું કે અમને કંઈક તમે ગાઈડન્સ આપો. તે એ કહેવા લાગ્યા કે હું શું ગાઈડન્સ આપું, મને એક ઋષિતુલ્ય માણસ મળ્યો, તેણે જ મને ગાઈડન્સ કર્યું. એમને કીધેલું હતું કે સાયન્સ ને આધ્યાત્મ એનો સમન્વય તમે કરો તો એમ કે વિકાસ થવાનો છે. અને ખાલી સાયન્સ જ લઈને ચાલશો તો દેશની કે પૃથ્વીની હોળી કરવા ટાઈમ નથી લાગશે. એટલે બહુ પ્રભાવિત થઈ ગયા પોતે શાસ્ત્રજ્ઞોને કારણે. એવા જાત જાતના બધા લોકો આવે છે. પછી અમારે રાજ્યપાલશ્રીએ પણ અમને બોલાવ્યા ને એમ કર્યું છે. અત્યારે અમારે ત્યાં આજે જ લગભગ 50 જેટલા ખેડૂતો આત્મા પ્રોજેક્ટના આવવાના છે. બીજા 25 તારીખે બીજા આવવાના છે. અને ગયા સાલ પણ 1000-1200 લોકો આવે છે. અને એમ વારે ઘડીને ખેડૂતો પણ આવે છે. અને અમે ખેડૂતના માટે દર શનિવારે રાખેલો છે દિવસ એક ફ્રી. પછી અમારી પાસે ટ્રેનિંગ સેન્ટર 5 દિવસનું અમારે ટ્રેનિંગ સેન્ટર હોય છે, રહેવાનું અહીંયા જ. અને અમને એ લોકોને કરીએ તો તેની અંદર ખાસ કરીને અમે શું કરીએ કે ખેતી તો બધાને જ આવડે છે, પણ ખેતીમાં શું નહીં કરવાનું એ અમે બતાવીએ છીએ ને એમની પાસે કરાવે છે પ્રેક્ટિકલમાં. આવી રીતના અમે એ કરીએ. બીજા એની અંદર જે ખેતી કરવાની અંદર અમે 5 મુદ્દા પર કામ કરીએ છીએ. એક પહેલો મુદ્દો એટલે ખેડ, ખાતર, પાણી, નિંદામણ ને પાક સંરક્ષણ. હવે ખેડ અહીંયા કોણ કરે છે તો કુદરતી રીતે ખેડ કેવી રીતના થાય એ અમે કરીએ છીએ. પછી એનું ખાતર કોઈ પણ ખાતર કોઈ પણ ઝાડનો ખોરાક નથી, એ જમીનનો ખોરાક છે. જમીન એને એક્સોપ કરે તો પેલા ઝાડને મળવાનું છે. બીજી એટલે નિંદામણનો છે. નિંદામણ એ વરદાન છે એકચ્યુઅલી. આપણે કંઈક નિંદામણ તો દુશ્મન સમજીને કાઢી નાખો, પણ નિંદામણ એ વરદાન છે. એનું કારણ કે નિંદામણ 2 કારણના માટે ઉગે છે. એક એટલે કેમ ને ક્યાં ઉગે. ક્યાં ઉગે જ્યાં સૂર્યપ્રકાશ પડતો હોય ત્યાં ઉગે. ને કેમ ઉગે તો જમીન પર સૂર્યપ્રકાશ નહીં પડવો જોઈએ, કારણ કે જમીન પર સૂર્યપ્રકાશ પડશે તો એની અંદર જે અળસિયા જેવા કે જે બેક્ટેરિયા છે અને એના તંતુમૂળ છે એને જમીનના ઉપલા થર પર આવવું નથી. ઉપલા થર ક્યારે આવશે? એના પર છાયું પડશે તો. એ ઉપલા થર થવાના માટે તો ઓક્સિજન નાઇટ્રોજન લેવા માટે ઉપર આવશે, એટલે એના પર છાયું પડવા જોઈએ, એટલે નિંદામણ ઉગે છે. એટલે નિંદામણ નહીં ઉગવાનું તો આપણે જમીન પર જો છાયું પાડશો તો તેની અંદર આપણે જાત જાતની બધી શાકભાજીને લઈએ છીએ. પછી એની અંદર મગ લઈએ છીએ. મગ તમારે એક છોડ 3 મહિનાની અંદર 5 ગ્રામ નાઇટ્રોજન ફિક્સ કરે છે. 1 એકરની અંદર એને એમ કે ફેંકીને વાવવાનો એટલે 60,000 દાણા લાગે, તેમાંથી 40,000 ઉગ્યા. ને એક છોડે 5 ગ્રામ ફિક્સ કર્યું તો 250 કિલો નાઇટ્રોજન પહેલાં તમારે ફિક્સ થઈ ગયું. પછી એના પરથી તમારે બાયોમાસ મળ્યો, મગ મળ્યા, એ અલગ વાત છે. એવી રીતના અમે આજે કરીએ છીએ. હવે અમારી 3જી પેઢી ચાલે છે. પપ્પાએ જે કર્યું પપ્પાનું ફોલો અમે કરીએ છીએ. અમારી બહેનો છે 2, તે પણ કરે છે. હવે અમારો
દીકરો છે એ પણ એની અંદર કરે છે. એટલે 3 પેઢીમાં અમારે ચાલશે ને એ આગળ ચાલશે ને સારી એવી ઇન્કમ છે અને બધા ખેડૂતો પણ આવીને બહુ ખુશ થઈ જાય છે. એવી રીતના અમે કરીએ છીએ. અમારી મુલાકાત તમે લેવા આવશો તમને આનંદ થશે. કોઈ પણ શનિવારે તમે આવી શકો મુલાકાત લેવાના માટે. રાજ્યપાલ સાથે અમે એમનું કર્યું તો રાજ્યપાલ દેવવ્રત સાહેબ એમની જોડે ખાસ કરીને સજીવ ખેતીનો પ્રચાર કર્યો. સજીવ ખેતી કરીએ છીએ તે ને આ અમે લગભગ 60 વર્ષથી અમને કરતા. એટલે 60 વર્ષથી ખેતી કરીએ તો 60 વર્ષથી જે જૂના ઝાડ છે એની પરનો પરિણામ ને એના પરનો જે રિઝલ્ટ છે એ જોવાને માટે અને એમને બહુ પ્રભાવિત થયા ને એ જોવાને માટે બધાને મોકલે છે. અને એની અનુસંધાનમાં જ એટલે સજીવ ખેતીના એના પર જ નહીં. સજીવ ખેતીમાં એકચ્યુઅલી એક તો 2 પ્રકાર છે. એક તો તમારે કુદરતી ખેતી ને સજીવ ખેતી. હવે કુદરતી ખેતી તમારે કરવાની હોય તો તમારે આવતીકાલથી કુદરતી ખેતી સજીવ ખેતી કરી શકો. પણ કુદરતી ખેતી કરવાને માટે તમને 5 વર્ષ લાગે ઓછા નામે. ને કુદરતી ખેતી કરવાના માટે ખાસ કરીને ઝાડમાં જ થાય છે. એટલે હોર્ટિકલ્ચર ફળઝાડમાં. કારણ કે 5 વર્ષનું ઝાડ થાય એટલે પોતા પર જીવતું થાય ને પછી પહેલાં મેં 5 મુદ્દા કીધા ને એ એના પર લાગુ પડે. ને જે સજીવ ખેતી છે ને એની અંદર આપણે જ્યારે આપણે પાક ફેર કરીએ. હવે આની અંદર અમે છે ને તો ડાંગર કરીએ એટલે ઓક્ટોબરમાં ડાંગર નીકળે. ઓક્ટોબર બાદ પછી એની અંદર અમારે શાકભાજી ને કઠોળ લેવાના હોય તો એની અંદર ખેડ કરવી પડે. એના પર ક્યારા બાંધવા પડે. એને છાણિયું ખાતર આપવું પડે. એ બધું આપીએ એટલે જમીનનો ડિસ્ટર્બ કર્યો કહેવાય. એટલે એ તમારે નેચર ફાર્મિંગ એટલે કુદરતી ખેતી નહીં કહેવાય, સજીવ ખેતી કહેવાય. નેચર ફાર્મિંગ ને એનો એટલો ફરક છે. તો આ મુદ્દા પર જ એમને અમારે એમ કર્યું છે ને આ મુદ્દા પર જ આ લોકો બધા ખેડૂતોને મોકલે છે. આજે પણ અમારે બારડોલી તાલુકામાંથી એક ગ્રુપ આવવાનો છે, એક બસ ભરીને. ને આવતા 25 તારીખે બારડોલી તાલુકામાંથી જ પણ ત્યાં બાલદા કરીને ગામ છે ત્યાંથી લગભગ આવવાની. એની અંદર બહેનો પણ હોય છે અને ખેડૂતો પણ પ્રગતિશીલ ખેડૂતો હોય છે. બધા બહુ સવાલો લઈને આવે છે અને એમને સવાલોનો બહુ સમાધાન થાય છે. કારણ કે પ્રત્યક્ષે જોઈએ છે. આચરણ વગર ઉપદેશ વ્યર્થ. ગાંધીજીનો જે એ છે તેવી રીતના પપ્પાનો એ છે. અમે જે કહીએ છીએ એ અહીંયા જોવા મળે છે ને જોઈને ખુશ થઈ જાય. આજે તમે ગમે તેટલું એના પર બધું જોવું તો જ્યાં સુધી તમારે પ્રત્યક્ષ જોવું નહીં ત્યાં સુધી કોઈને ખાતરી નહીં પડે. એટલે અમે એને બતાવીએ છીએ. આ મારું 14 એકરનું ફાર્મ છે. તેની અંદર નારિયેળના લગભગ 350 ઝાડ છે, ચીકુના 250 ઝાડ છે, આમ સોપારી લગભગ 700-800ના છે. પછી એની અંદર લક્ષ્મણ ફળ છે 8-10. પછી એની અંદર આવાકાડુના ઝાડ છે. પછી કેળ છે લગભગ 2000 જેટલી કેળ છે. અલગ અલગ પ્રકારની 2-3 વેરાયટીની કેળ છે એની અંદર. આ એની અંદર છે. ને બીજું અમારું જે 30 એકરનું ફાર્મ છે એની અંદર લગભગ 1100 જેટલા ચીકુના ઝાડ છે, 800 જેટલા 700થી 800 જેટલા આંબાના ઝાડ છે. એ આંબાની અંદર અમારે વેરાયટી એ છે હાપુસ, કેસર અને રાજાપુરી. આ 3 પ્રકારની છે. એની અંદર સોપારી લગભગ 2 થી 3 હજાર સોપારી છે. અને એની અંદર લીચેના 2-4 ઝાડ છે. બીજા સીતાફળના ઝાડ છે. એમ અલગ અલગ વેરાયટી છે. એની અંદર ફણસના પણ ઝાડ છે. એની અંદર લગભગ 10-15 ઝાડ મોટા છે. બાકીના બીજા 200 જેટલા ઝાડ નાના છે. એનું પણ શાકના માટે સારું એવું ઉત્પાદન. એક ઝાડ લગભગ તમને 1000 રૂપિયા આપે છે ફણસનું. એ શાકમાં વપરાય છે. એવી રીતના એને બહુ ઓછું પાણી લાગે છે. ખાતર તો બિલકુલ લાગતું જ નથી. ને અમે એને ખેડ નથી કરતા, ખાતર નથી, કંઈ નથી આપતા. એ પ્રત્યક્ષ તમે આમી જોશો તો તમને એનું બધું જોવા મળશે. दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।